ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਰੱਦ ही करा के जावांगे। सरकार को ये एहसास करवा दिया कि हमारी बातों में दम है। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਖਰੀਦ ਦਾ ਫਸਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਿਗਾਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿਹਾੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਰੱਦ ही करा के जावांगे। ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੌਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कशन हुई दोनों साइड तो काफ़ी ज़्यादा। तो आज की मीटिंग में काफ़ी डिस्कशन हुई। उनकी तरफ से आया कि हम MSP की गारंटी और प्रोक्योरमेंट की गारंटी करने के लिए तैयार हैं, और एक्ट्स के बारे में उन्होंने कुछ बोला कि कुछ संशोधन करने के लिए तैयार हैं। और हमने तो उनको बोला, उसको रद्द किया कि हम तो रिपील करवाना चाहते हैं एक्ट्स को, इसलिए हमको केवल संशोधन नहीं चाहिए। 6 मुद्दे रखे तो उसमें से कितने पर सरकार की तरफ से सहमति? मोटा मोटी अभी कानून को संशोधन करते हुए बाकी 4-5 के ऊपर उनका सिर्फ संशोधन को छोड़ के बाकी सब पर सहमति बन रही है। तकरीबन बाकी सब एक्ट्स के बारे में भी काफ़ी थोड़े नीचे आए हुए हैं कि एक्ट्स के बारे में भी उनका है कि इनको भी हम 5 तारीख की जो मीटिंग है उसके लिए कोई पर्टिकुलर बिंदु जिस पर बात होगी 5 तारीख की? नहीं, उन्होंने जो संशोधन के बारे में कुछ रखा है वो सोचेंगे हम करवाना है या रिपील ही करना है। हमारा कि रिपील ही करना है, इस पर हमारी जो शर्त है वो अभी कायम है। और बाकी इश्यूज़ के ऊपर वो क्या पर्टिकुलरली क्या होगा, क्योंकि बहुत टाइम डिस्कशन हुआ, इसलिए इतनी लंबी जो 7.5 घंटे की जो मीटिंग रही है, इतनी लंबी कैसे चली? क्या सरकार के साथ नहीं डिस्कशन इश्यूज़ को लेकर हुई सबके ऊपर एक दोनों तरह ने आपो अपनी गल रखी। सरकार ने अपना पक्ष रखा ते असी अपना पक्ष रखा। फिर कल नूं साडी फिर मीटिंग हो रही है साडी अपनी जथेबंदियां दी, ते परसों 2 बजे सरकार नाल मीटिंग होएगी। देखते हैं उहदे चों की निकलदा है। नहीं, दोनों साडी डिमांड उही है भी कानून जिहड़े ने वापस ले जाण, ते उन्हां ने अपनी गल रखी ते असीं अपनी गल रखी। देखते हैं हुण अगे की निकलदा कल। हैं MSP एक डिमांड आ उन्हां दे विचों जिथे कानून रिपील करन दी गल है। परसों 2 बजे देखो लेट अस होप। सर, एक रिएक्शन आपसे कि आज की जो 7.5 घंटे की मीटिंग चली है उसमें क्या मंथन, ये जो मंथन था इसमें क्या निकल के किसानों के लिए? देखिए, आज तक सरकार कहती थी कि हमारे कानून बहुत अच्छे हैं, हम उनको बोलने नहीं देते थे। तो आज हमने कहा चलो आप भी बोल लो। उन्होंने अपनी बात रखी, उसके बाद हमने उसको रिबट किया, तो दोनों तरफ से बात हो गई। तो फैसला हुआ कि परसों फिर मिलेंगे, इसलिए कल हमारी जथेबंदियों की मीटिंग होगी और परसों 2 बजे फिर सरकार से मीटिंग होगी। कि आज की जो बैठक थी ना, आज की बैठक इस मामले में थी, इस मामले पे थी कि सरकार ये बहुत समय से ये कह रही थी कानून बहुत अच्छे हैं। हम कह रहे थे कि कानून बहुत गलत हैं। सरकार चाहती थी कि हमें बताओ तो सही कम से कम इसमें क्या है। सरकार ने अपनी बीन बजाई बहुत देर, उन्होंने बताया ये अच्छा है। हमारे नेताजियों ने, हमारे 4-5 आदमियों ने जो इस कानून को एक बिंदु पर और सरकार को बताया। और ये बात आज की जीत मानता हूँ मैं कि सरकार को हमने एहसास करवा दिया। 7-8 पॉइंट सरकार को इन्हें नोट करने पड़े सरकार को कि ये जरूर इसमें गलत है। नहीं हुई गलबात चली है, सिर्फ चर्चा हुई है। सरकार ने दस्या भी कानून ठीक किमें ने, इधरों बहस हुई है भी कानून गलत किमें ने। ये दोवें धਿਰਾਂ ने अपनी गल रखी है। इतने बहुत लंबा टाइम बहस हुई है। बहस होने तो बाद लास्ट के फिर ब्रेक हो गया। ब्रेक तो बाद ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਜੀ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਰਹੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਲੀਗਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਰਹੂਗੀ, ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਲਾਂਗੇ। APMC ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲਾਂਗੇ। ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੂਮੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੜਕੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਝਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੀ ਵੀ ਰਾਜਨਾਥ ਆਊਗਾ, ਵੀ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹੀ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾਲਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 200-250 ਵਰ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਈ ਸੀ, 200 ਵਰ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾ ਫਸਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਿਗਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਤੇ 7 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਕੋਈ? ਉਹ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਬਣੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਬਾਅ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣਾ ਨੇ ਜੀ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਣ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਵਾਧੂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਲਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੂਤਲੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਰਕਰ ਫੂਕਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਪੂਤਲਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੂਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 ਸਿਲੰਡਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਡਬਲ ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਪੂਤਲੇ ਫੂਕਣ 'ਚ, ਕੋਈ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਨਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੀ 3-3.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ 7.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਜ? ਚਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਹ 1.5 ਘੰਟਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਚੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ 100 ਸੁਨਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਾਰ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਢਾਡੀ ਗਾ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਬੁੜੀ ਬੈਠੀ ਟੋਟਣ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਉਵੇਂ ਜਿਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਥਾ ਕਰਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਕਥਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਬੜੀ ਕਥਾ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਪਰਸੋਂ ਸਾਡਾ ਕੱਟਾ ਰਿੰਗ ਕੇ ਮਰਿਆਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹਿ ਗਏ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਦੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬੋਲੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਚ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ, ਇੰਚ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।